श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। पुराण अनुसार मनु ऋषिंक ठारू मानव समाजर सृष्टि एवं दनु ऋषिंक ठारू दानवंक सृष्टि। प्रकृति रे संसारर मूलकर्ता थिले मनु ऋषि। मानव को अमृतर सत्ता भावरे सेथिपई ग्रहण करा जाय, कारण मनु ऋषि थिले देवोपम महर्षि। श्रोताबंधु आज आमे स्वयंभुव मनु को नहीं एक सुंदर आलेख आपण मानकु भेटी देउछु एवं एही आलेखर रचयिता हेउचंती विशिष्ट आलोचक पुराकल्पवादी साहित्यिक डॉक्टर पूर्णचंद्र ओझा। आजिर शीर्षक हेउची स्वयंभुव मनु, रचयिता डॉक्टर पूर्णचंद्र ओझा। मनरु बा संकल्परु जात होइथिबारु ब्रह्मांकर 14 जन पुत्रंकु मनु कुहा जाए। निजे भगवान ही सृष्टि रचना पई ब्रह्मा रूपरे प्रकट होइछंती। अतएव 7 महर्षि, 4 सनकादि चिरकुमार और 14 मनु, एही 25 जनंकु ब्रह्मांक मानस पुत्र कुहा जाऊ बा भगवान का मानस पुत्र कुहा जाऊ, एहा एका कथा। एथिपई श्रीमद् भगवत गीतारे स्वयं भगवान कहिछंती, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता जेषाम लोक इमाह प्रजा। पुराण मानंकरे मनुंक कथा बहु स्थान रे वर्णित होइछि। विभिन्न प्रसंगरे मनु शब्दर विभिन्न नाम बा अर्थ आसी थाए। वेदरे मनु शब्दटी एक अर्थपूर्ण भावरे व्यवहृत होइतिबार देखा जाए। ऋग्वेदर एही एक संक्षिप्त शक्तिशाली महत्वपूर्ण आर्य मंत्र हेउछि मनुर्भव। मनुर्भव जनया दैव्यम जनम ऋग्वेदरे अछि। अर्थात हे मनुष्य, तू स्वयं यथार्थ मनीषटीए हुआ, बी ह्यूमैन और बी ए मैन। भगवान शिवंकु मनुंकर मनु बोली ओडिया भागवत रे उल्लेख अछि। यथा जेहर मनुंकर मनु भक्त जनक कामधेनु। केतेक गवेषक बंधु मध्य मत प्रदान करती जे मनु हेउछंती एक रहस्यावृत ऐतिहासिक पुरुष। तथापि भारतीय परंपरा रे मनु मानव सृष्टिर आदि पुरुष बा मानव जातिर पिता बोली स्वीकृत होइछंती। मनोह अपत्यम पुमान इति मानव। एही व्युत्पत्ति द्वारा मनुଙ୍କୁ मानव जातिर प्रथम पुरुष बोली कुहा जाइछि। विशेषतः वर्णित 14 जन मनु क्रमागत प्रजापति बा भूलोकाधीश्वर अटंती। संस्कृत रे मनु शब्दर स्त्रीलिंग मध्य मनुहु अटे। मनुहु मनाई मनाबी। वाल्मीकि रामायण रे दक्षंकर एही कन्या मनु ऋषि कश्यपंको विवाह करथिले एवं एहांक गर्भरु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातिर मनुष्य जन्म नेइथिले बोली वर्णित अछि। प्रोफेसर गोपीनाथ महापात्र विभिन्न शास्त्रानुमोदित कथा को नहीं कहती जे सृष्टि क्रम रे जेते थर सृष्टि होइछि सेते थर मनु जात होई संसार पालन करिछंती। अद्यावत प्रथम मनु हेउछंती ब्रह्मांक पुत्र स्वयंभुव मनु। शेष मनु होउछंती वैवस्वत मनु। ये विवस्वान बा सूर्यंक ठारू जात बोली केतेक स्थान रे वर्णित अछि। तेणु ए जावत और परवर्ती मन्वंतर रे सृष्ट मनुଙ୍କୁ 2 भागरे विभक्त करा जाइछि। तेबे ए जावत अर्थात वैवस्वत मनुଙ୍କ पर्यंत समुदाय 7 जन मनु देखिबाकू मिलंती। तेणु मनु स्मृति बा मनु संहिता रे वर्णित अछि जे स्वयंभुवଙ୍କୁ आदि करी 7 मनु यथा स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत अपना अपना अधिकार रे एही सबु चराचर को उत्पन्न करी पालन करी आछंती। यथा स्वयंभुवस्यास्य मनोः षड्वंश्या मनवो परो सृष्टावन्तः प्रजाः स्वाहा स्वमहात्मानो महोजस स्वरोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत् सुत एव च। स्वयंभुवाद्यः सप्तैते मनवो भूरितेजस
ସ୍ୱେ ସ୍ୱେ ନ୍ତରେ ସର୍ବମିଦ୍ ମୁତ୍ ପାଦ୍ୟା ପୁଶ୍ଚରାଚରମ୍ ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଅଛି। ଏ କ୍ରମରେ ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସାରର ମୂଳକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍ ଓ ରାମାୟଣମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଦେବଙ୍କ ପରେ ଆଉ 7 ଜଣ ମନୁ ସଂସାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ଓ ମନୁ ବଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୃଥିବୀକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଶାବର୍ଣ୍ଣୀ, ଦକ୍ଷ ଶାବର୍ଣ୍ଣୀ, ବ୍ରହ୍ମ ଶାବର୍ଣ୍ଣୀ, ଧର୍ମ ଶାବର୍ଣ୍ଣୀ, ରୁଦ୍ର ଶାବର୍ଣ୍ଣୀ, ରୋଚ୍ୟଦେବ ଶାବର୍ଣ୍ଣୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଶାବର୍ଣ୍ଣୀ। ଏମାନେ ପ୍ରଳୟ ପରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ମାନଙ୍କରେ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁ ବୈବସ୍ୱତ। ଅନ୍ୟ 7 ମନୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଆସିବେ, ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ମନୁଙ୍କର ଯହିଁରେ ଅନ୍ତର ହୁଏ ତାକୁ ମନ୍ୱନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏହା 33,77,20,000 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ କାଳ। ଦେବତାଙ୍କର 71ଟି ଯୁଗ, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର 14ଟି ମାନସ ପୁତ୍ର ବା ମନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦେବତାମାନଙ୍କର 71 ଯୁଗ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଗଣନାରେ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ବ୍ୟାପୀ କାଳ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଦିବସର 14 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ମତାନ୍ତରରେ ଏହା 43,20,000 ମାନୁଷ ବତ୍ସର କାଳ ଅଟେ। 14ଟି ମନ୍ୱନ୍ତର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବସ ହୁଏ। ଏକ ମନୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରଳୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ମନୁ ବା ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଯୁଗର 10ମ ଭାଗ ଭୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କାଳର ଗଣନା କରାଯାଏ। ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ପାଳନୀୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ସ୍ୱୟଂଭୂ। ଅମରକୋଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ 20 ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନାମ ଆସିଥାଏ। ସ୍ୱୟଂଭୂ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ମନୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ମନୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମନୁ, ଯେଉଁ ମନୁଙ୍କ ସହ ମତ୍ସ୍ୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ମନୁ, ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗେନିଟର ଅଫ୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ୍ଦ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବଃ ପୁଂ ସଂଜ୍ଞାପୂର୍ବକସ୍ୟ ବିଧେର ନିତ୍ୟାତ୍ୱତ୍ ନ ଗୁଣଃ। ପ୍ରଥମ ମନୁ। ସଃ ଚ ସୃଷ୍ଟିବୃଦ୍ଧये ବ୍ରହ୍ମଣୋ ଦକ୍ଷିଣାଙ୍ଗଜାତଃ ବାମାଙ୍ଗାତ୍ ଶତରୂପା ସ୍ତ୍ରୀ ତସ୍ୟ महिषी आसीत्। अस्मिन्मन्वन्तरे यज्ञोऽवतारः स एव इन्द्रः। जमादयो देवाः मरीचिष्यादि सप्तर्षयो। स्वयंभुवो मनुः प्रियवतो तानपादो मनुपुत्रो आकुतिः देवहूतिः प्रसूतिः कन्याः इति श्री भागवतम। सेहीपरि मार्कण्डेय पुराण कथाକୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଏହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ କଲେ ଓ ବାମାଙ୍ଗରୁ ଶତରୂପା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜାତ କରି ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଲେ। ଏହି ବିବାହରୁ ଆକୁତି, ଦେବହୂତି ଓ ପ୍ରସୂତି ନାମରେ 3 ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଓ ଉତ୍ତାନପାଦ ନାମରେ 2ଟି ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। ପିତା ଏହି ଆକୁତି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ରୁଚିଙ୍କୁ ଓ ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଔରୁଷରେ 12 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଓ 24ଟି କନ୍ୟା ଜନ୍ମିଲେ ଏବଂ ଏହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷଲତା, ସରୀସୃପ ଆଦି ଜନ୍ମିଲେ ଓ କ୍ରମେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମାଡ଼ିଗଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବା ସ୍କନ୍ଧରେ ମନୁ ଓ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଥମ ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ଅଙ୍ଗରୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କୁ ଏବଂ ବାମ ଭାଗରୁ ଶତରୂପା ନାମକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 3ୟ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣନରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ କଥା ଆସିଥାଏ। ଯଥା ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ପିଣ୍ଡ ତାପେ ହୋଇଲା ବେନିଖଣ୍ଡ।
ସେବେନି ଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଦେହେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ବେନି ହୁଏ। ପୁରୁଷ ଖଣ୍ଡ ତାହା ତନୁ ସେ ହେଲା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ସଂସାରେ ରାଜା ସେ ବୋଲାଇ ଶୁଣ ବିଦୁର ଏହା କହି। ଅପର ଖଣ୍ଡ ନାରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ସତରୂପା ନାମ। ମନୁର ପତ୍ନୀ ସେ ହୋଇଲା ମୈଥୁନେ ସୃଷ୍ଟି ଉପୁଜିଲା। ପଞ୍ଚ ସନ୍ତତି ତାର ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଶୁଣ ନାମ କହୁ। ଉତ୍ତାନ ପାଦ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ଆଗେ ହୋଇଲେ ବେନି ସୁତ। ଅପରେ ଜାତ ବେନି କନ୍ୟା ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ଅନୁପମା। ଆକୁତି ଦେବ ହୁତି ବେନି ପ୍ରସୂତି ନାମେ କନ୍ୟା ତିନି। ସେମନୁ କନ୍ୟା ଦାନ କଲା ଆକୁତି ରଚି ବିପ୍ରେ ଦେଲା। ମଧ୍ୟମା ଦେବ ହୁତି ନାମ ବିବାହ କଲେ ତା କର୍ଦ୍ଦମ। ତୃତୀୟା ନାମ ଯେ ପ୍ରସୂତି ତାହାକୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭୁ ନାନା ମତେ ସନ୍ତତି ପୁରିଲେ ଜଗତେ। ସଂସ୍କୃତ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣମ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ତଥା ତାଙ୍କ ବଂଶ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ମନୁଙ୍କର ଅନନ୍ତୀ ନାମରେ ପତ୍ନୀଟିଏ ଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କର 10 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିବାହୁ। ଶିବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଅତିବାହୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପୂର୍ବପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ପୂର୍ବେ ଯେ ପଦ୍ମଯୋନି ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ। ତାନାରୀ ଶତରୂପା ନାମ ପବିତ୍ର ସର୍ବଗୁଣଧାମ। ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୂତା ତିନି ପରେ ଜନ୍ମିଲେ ସୂତ ବେନି। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ତନୁକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଓ ଶତରୂପାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ କଳେବର ବ୍ରହ୍ମା ବେନି ଖଣ୍ଡ କଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଶତରୂପା ପ୍ରକାଶିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶତରୂପା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପବତୀ ଓ ଗୁଣବତୀ ଥିଲେ। ଯଥା ତାହାର ଶତରୂପା ନାରୀ ରୂପେ କମଳା ନୁହେଁ ସରି। ଧ୍ରୁବ ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ଔରୁଷରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଯକ୍ଷଗଣଙ୍କ ସହିତ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଧ୍ରୁବଙ୍କ କୋପ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯଥା ଭୋବଶ୍ଚ ଛାଡ଼ ମନୁ ରୋଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଉପଦେଶ। ଏମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ପ୍ରବୋଧ କଲେ ପୌତ୍ର ମନ୍ୟୁ। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଗଲେ। ସେମନୁ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ସୁଜନେ ନମହେ ଆନନ୍ଦେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଥିଲେ ଯେପରି ସୁଶାସକ, ସେହିପରି ଥିଲେ ଅତୀବ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା। ସେହିପରି କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ମୁଖରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଅଷ୍ଟ ଦିଗ ପାଳତେଜ ଏଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଅଷ୍ଟଭୁଜ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ତୁ ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ନୃପବର। ରଥ ଆରୋହୀ ତୋବିହାର ଅସତ ଜନ ଗର୍ବ-ହର। ବେଷ୍ଟିତ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳେ କମ୍ପାଇ ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ତେଜ ଧରି ଖଟ ଖର୍ବଟ ବନଗିରି। ଶତ୍ରୁ ବିନାଶେ ସାବଧାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଏ ପ୍ରମାଣୀ। ଗୋରୂପ ଧାରିଣୀ ପୃଥିବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଙ୍କୁ ବତ୍ସ୍ୟାରୂପ କରି ରାଜା ପୃଥୁ ଗୋରୂପ ଧାରିଣୀ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ଦୋହନ କରିଥିଲେ। ଯଥା ମନୁଙ୍କୁ ବତ୍ସ୍ୟା ରୂପ କରି ଭାବେ ବୋଲଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ତୁ ଏହା ସ୍ତନ ପାନ କର ଯେମନ୍ତେ ସଞ୍ଚରଇ କ୍ଷୀର। ତକ୍ଷଣେ ପୃଥୁର ବଚନେ ସେମନୁ ମୁଖ ଦେଲା ସ୍ତନେ। ପିବନ୍ତେ ସଞ୍ଚରିଲା କ୍ଷୀର ମେଘୁ ଯେସନେ ବୃଷ୍ଟିଧାର। ଚରଣେ ବାନ୍ଧି ବତ୍ସ୍ୟା ମନୁ ପୃଥୁ ଦୁହିଁଲା କ୍ଷୀରସ୍ତନୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ମହାପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଅଚଳା ଭକ୍ତି ଭାବ କଥାକୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶତରୂପାଙ୍କ ବନରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଭଗବାନଙ୍କର 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିପାରିଥିଲେ, ତାହା ମୁନିଗଣ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ସେହିପରି ତପସ୍ୟା କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ରାଜଏ ବୋଲାଇ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବେ ଜପି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ସୃଷ୍ଟି ହେତୁ ସାଧ୍ୟ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ତନୁ। ତାହାରେ ସନ୍ତୋଷ ଯେ ହୋଇଲେ ବାସୁଦେବ, ଯାର ଭାବେ ସାଧ୍ୟ କଲା ସଂସାର ବିଭବ। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ କିୟଦଂଶରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କ କଥା ଅତି ଚମତ୍କାର ଓ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଯଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ମନୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ ଓ ବିରାଟ ଥିଲେ। ସେ 7 ସମୁଦ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ପୃଥିବୀରେ ବହିଷ୍ମତୀ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିପ୍ର ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ ତଥା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶତରୂପା ଏହାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଓ ଉତ୍ତାନପାଦ 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଦେବହୂତି, ଆକୁତି ତଥା ପ୍ରସୂତି ନାମରେ 3 କନ୍ୟା ଥିଲେ।
ଅନନ୍ତା ବା ଅନନ୍ତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାଙ୍କର 8 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆକୁତି ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କର ବିବାହ ଯଥାକ୍ରମେ ଦକ୍ଷ ଓ ରୁଚିଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା ତଥା କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ଦେବହୂତିଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଭୁବ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟା ନାମକ ଏହାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ରୀ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ ସଂହାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହି ଯକ୍ଷପତି କୁବେରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଯାଚନ କରାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ବରାହ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପୃଥ୍ୱୀକୁ ଜଳରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ସୁନନ୍ଦା ନଦୀ ତଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅସୁରଗଣ ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କୁ ଖାଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅସୁରଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂସାରକୁ ସ୍ମାର୍ତ ଧର୍ମ, ବ୍ରହ୍ମାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ତଥା ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ସେ ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ କହିଥାଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଆଦି ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବିରାଜଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ କଥା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳିତ ଏକ କାହାଣୀରେ କିଛି ସାମ୍ୟତା ମିଳିଥାଏ ବା ତାଳମେଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇସାଇ ଧର୍ମରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିକ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମୁସଲମାନେ ଆଦାମଙ୍କୁ ଆଦମ ଏବଂ ଇଭ୍ଙ୍କୁ ହୌୱା କହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆଦମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଓ ହୌୱା ହେଉଛନ୍ତି ଶତରୂପା। ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଳୟ ପରି ପ୍ରଳୟର ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଏହି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର କଥା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ହିଁ ମୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାପତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ମନୁ ଗଣଜାତ ଓ ପ୍ରଥମ ମନୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ସର୍ବଗୃହୀତ। ସେହି ହେତୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ତଥା 10 ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁ ସଂହିତା ବା ମନୁସ୍ମୃତିର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ କହେ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ପୁତ୍ର, ସ ଚ ପ୍ରଜାପତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବକ୍ତା ଚ ସ୍ୱୟଂ ମନୁସ୍ମୃତି କହେ ତସ୍ୟ କର୍ମ ବିବେକାର୍ଥଂ ଶେଷାଣ ମନୁପୂର୍ବଶ ସ୍ୱୟଂଭୁବୋ ମନୁର୍ଧୀମା ନିଦଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମକଳ୍ପୟତ୍। କିନ୍ତୁ ମନୁସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ବୋଲି କେତେକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ, ତେଣୁ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପରମ୍ପରାର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ମନୁସ୍ମୃତି ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଛି। ମନୁସ୍ମୃତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆଦିମ ମାନବ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଡାକ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷକଙ୍କ ମତକୁ ଆଧାର କରି କହନ୍ତି ଯେ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି କହନ୍ତି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମହର୍ଷି ମନୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହାକୁ କହିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଲେଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମନେ ରଖି ପରପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ମନୁ ନୁହନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ଋଷି ବିଶେଷତଃ ଭୃଗୁ, କଶ୍ୟପ, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି। ମନୁ ଏହାକୁ ମାନବ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ପୂର୍ବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକରେ ସୀମିତ ରହିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମକ୍ଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 1008 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଶ୍ଲୋକ ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ 4 ଗୋଟି ଭାଗ ସନ୍ନିବେଶିତ। ପ୍ରଥମରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧର୍ମ ଉତ୍ସ, ତୃତୀୟରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ କି କି ନିୟମ କାନୁନ ମାନି ଚଳିବେ, ଚତୁର୍ଥରେ କର୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଏସବୁ ବିଶଦ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1000, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 900, ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଗୋଟି ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4 ଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ପରନ୍ତୁ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 12 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ସାଙ୍ଗୋ ପାଙ୍ଗୋ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସଂସାର, ଜଳ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି,
शेष साई नारायण देवगण वेद स्वर्ग मन अहंकार वर्ण मानकर उत्पत्ति वृक्ष पशु पक्षी इत्यादिଙ୍କର उत्पत्ति आदि वर्णित ହୋଇଛି। द्वितीय अध्याय ब्रह्मचर्यादि विधि, तृतीय विवाहादि गृहस्थाश्रम, चतुर्थ अध्याय व्रतोपनयनादि प्रकरण देखा मिलुला बेले पंचम अध्याय भक्ष्य भक्ष्य शौचादि प्रकरण, षष्ठ अध्याय वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमादि प्रकरण, सप्तम अध्याय राजधर्म और राज्य रक्षादि प्रकरण, अष्टम अध्याय व्यवहार दर्शन विधि और दंड निर्णयादि प्रकरण, नवम अध्याय स्त्री पुरुष धर्म और दाय विभाग आदि, दशम अध्याय शंकर वर्ण और आपद वृत्ति विधान आदि, दशाध्याय प्रायश्चित प्रकरण आदि सन्निविष्ट थिबा बेले द्वादश अध्याय कर्मफल मोक्ष साधना आदि प्रकरण प्रभृति को नहीं एहार कलेवर विमंडित होईछि। जीवनर समस्त विभाग एथिरे अंगीभूत होइथिबारु एहा सार्थक मानव जीवन गढ़ी तोलिबारे दिग्दर्शन प्रदान करिथाए, जहाँकि केउ पुरातन जुगरु एहा मानव जीवनर प्रथम संविधान भावरे परिगणित होई परिछि। मनुस्मृति ग्रंथर बहु टीका अनुपलब्ध थिबा बेले किछि टीका उपलब्ध होइथाए। मेधातिथिंकर मेधातिथि टीका मनुस्मृतिर प्राचीनतम टीका भावरे परिगणित। कुल्लुक भट्टଙ୍କ मन्वर्थ मुक्तावलीर टीका संक्षिप्त हेले मध्य सर्वजन बोध्य और सर्वश्रेष्ठ टीका भावे जना जाइथाए। अन्यान्य टीकाकार मानक मध्यरे गोविंद राज, नारायण, राघवानंद, रामचंद्र प्रमुख अटंती। केवल भारत नुहे अपरंतु सिंहल, बर्मा, थाईलैंड, मालय, इंडोनेशिया रे मध्य मनुଙ୍କ ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳୁଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମାନ୍ୟତା ବହୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱୀକୃତ। आलोचक समालोचक डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दास प्रकाश करती जे आजिर समय रे यार विभिन्न प्रकार 50 गोटी अनुवाद पृथ्वी रे उपलब्ध होउछि। इंग्रेज माने यहाकु आईन रो मान्यता देइथिले। 1794 रे इंग्रेज दार्शनिक सार विलियम जोन्स यहाकु इंग्रेजी रे अनुवाद करथिले, जहा कलिकतार एशियाटिक सोसाइटी रे सुरक्षित अछि। 2005 मसीह ओभिल एहार ऑक्सफोर्ड संस्करण करिसंती। भारत रे ब्रिटिश न्याय व्यवस्था यहाकु हिंदू मानकर सामाजिक आईन रो मान्यता दे यार व्याख्या पे कोर्ट रे ब्राह्मण पंडित रखिथिले। आम ओडिया भाषा रे एही ग्रंथर बहु अनुवाद ग्रंथ देखिबाकु मिलिथाए। ओडिशार बहु धर्म ग्रंथ प्रकाश करिबारे प्रतिष्ठित प्रकाशक संस्था धर्म ग्रंथ स्टोर पक्षरु एहा मनुसंहिता बा मनुस्मृति नाम रे प्रथमे 1927 मसीह प्रकाशित होईछि। परवर्ती समय रे यार पुनः प्रकाश मध्य घटिछि। एबे शिक्षालय मानक मध्यरे मध्य मनुस्मृतिर किछि अध्यायर किछि अंश पाठ्यक्रम रे रखा जाय यार मानवृद्धि करा जायछि। सांप्रतिक समाज रे कुहा जाय परिबो जे मनरु ही मनु अर्थ मध्य मनीष। तेणु मन को जे आयत्त करिपारे से ही प्रकृत मनु बा मनीष। सेथिपाई तो भागवत रे कुहा जायछि मन संयम अटे जार कि कार्य दानादि रे तार मन आयत्त जार नुही दानादि कर्मे किबा होई। मनुଙ୍କ ଠାରୁ ମାନବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମନୁ କହିଲେ ମାନବ ବା ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମନୁଷ୍ୟତା ବା ମାନବୋଚିତ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ବସିଛି। ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ପଶୁ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କରି ତାର ମାନବୀୟ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ମିଳିବା ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଋଗ୍ବେଦର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ମନୁର୍ଭବ ଘୋଷଣା କରି କହିଥାଏ ଯେ, ହେ ମଣିଷ, ତୁ ସ୍ୱୟଂ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହୁଅ। ଏହିପରି ପବିତ୍ର ମନୁ କଥାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଥାଏ ଓ ପଢ଼ିଥାଏ ତାର ଦୁଃଖ ଶୋକ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସମଗ୍ର ଦୁଃଖ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଆଦି ରାଜ ମନୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ସେ ଆଦି ରାଜ ମନୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ତୁଟେ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ମାନବ ସମାଜର ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲେଖ, ଯାହାର ରଚୟିତା ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରାକଳ୍ପବାଦୀ ଆଲୋଚକ, କଳିଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଝା ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।